May the name of the Lord be glorified. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and the GLM Bookshop Ministries in Chennai. This is the 209th Kodambakam Zoom Bible study meeting. We praise God for that. For the opening prayer, we shall pray. Gracious and loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for Thy goodness, mercy, and grace, Thy love towards each one of us in a special way. Lord, when we read Thy word, when we listen to Thy word, when we come to Thy word, Lord, it is the joy of our life. We are enthralled. We are so excited. We thank and praise Thee for what Thou art doing through Thy word. It is living. Lord, we praise Thee. The word is living. Thy word is living. We praise Thee. It talks to us even this day, even this moment, every time we come to Thy word. Lord, we praise Thee, we honor Thee. Pray for the speaker, Sajichain, Brother Saji from Salalah, Oman, the country of Oman. We praise Thee for keeping him safe there and his family with his two children. Lord, we commit the dear Achain to Thy throne of grace. May Thou continue to be with him, bless him, and guide him as he takes the Bible study. Lord, we pray that Thou may use Peter, may Thou continue to use him also and bless him. Lord, we thank and praise Thee for the singer. Lord, we pray for Emmanuel Joseph from Karur. May Thou use the singing talents he has. Lord, we praise Thee and we honor Thy name. We pray for every participant who's come. May they be blessed with Thy word. Thank and praise Thee for everything. Be with us throughout this technology that we are using, that we may use it for Thee and Thee alone. We offer this prayer in the holy, righteous, and almighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. We are now going to the singing time. Today we have with us our brother Emmanuel Joseph from Karur. Brother Emmanuel Joseph from Karur. He will be leading today two songs for singing. Over to Brother Emmanuel Joseph in Karur. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Brother, take them, brother. Praise the Lord. கேக்குதுங்க. தேவனோட நாம மகிமைப்படுவதாக. நம்முடைய பாடல் புத்தகத்திலிருந்து 321வது பாடல் பாடி நாம் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். பாடல் புத்தகத்திலே 321வது பாடல். பரிசுத்த கூட்டம் நடுவில் ஜொலித்திடும் சுத்த ஜோதியே. பரிசுத்த கூட்டம் நடுவில் ஜொலித்திடும் சுத்த ஜோதியே. ஜோதியே வேளையில் ஆடி அனஞ்சம் வருகிறோம். வேளையில் ஆடி அனஞ்சம் வருகிறோம். மீன்கே பம்பை அருள்வாருந்தோ, கருத்தென்ன கொடுக்கும் பெற்றோருந்தோ. மீன்கே பம்பை அருள்வாருந்தோ, கருத்தென்ன கொடுக்கும் பெற்றோருந்தோ. பொல்லாத குணசிடா அருள்வார்,
பொல்லாது கூட செய்திடா நயப்பேதானமருள்வா பரிசுத்த கூட்டம் நடுவில் ஜொலித்தேடும் சுத்த ஜோதியே ஆரோபியே வேளையில் ஆடே நெஞ்சம் வாரினோர் ஆரோபியே வேளையில் ஆடே நெஞ்சம் வாரினோர் சுத்தம் விரும்பும் சுத்த ஜோதியே விரும்பா சுத்தம் யாவும் போக்குமே சுத்தம் விரும்பும் சுத்த ஜோதியே விரும்பா சுத்தம் யாவும் போக்குமே பாவிலே சபாவினானையா தேவ இரக்கம் செய்ய மாட்டீரோ பாவிலே சபாவினானையா தேவ இரக்கம் செய்ய மாட்டீரோ பரிசுத்த கூட்டம் நடுவில் ஜோதித்தேடும் சுத்த ஜோதியே வேளையில் ஆடே நெஞ்சம் வாரினோ ஆரோபியே வேளையில் ஆடே நெஞ்சம் வாரினோ பாரம் தந்தையே உள்ளத்தை யாரும் காணாமல் அலங்காரத்தை பாரம் தந்தையே உள்ளத்தை யாரும் காணாமல் அலங்காரத்தை மனம் நோந்து மருளுகின்றேன் பரிசுத்தம் கெஞ்சுகின்றேன் மனம் நோந்து மருளுகின்றேன் பரிசுத்தம் கெஞ்சுகின்றேன் பரிசுத்த கூட்டம் நடுவில் ஜொலித்தேடும் சுத்த ஜோதியே ஆரோபியே வேளையில் ஆடே நெஞ்சம் வாரினோ ஆரோபியே வேளையில் ஆடே நெஞ்சம் வாரினோ துணை வேண்டும் தகப்பனே உலகிலே என்னை எதிர்க்கும் சாத்திகள் கால உண்மை துணை வேண்டும் தகப்பனே உலகிலே என்னை எதிர்க்கும் சாத்திகள் கால உண்மை என் ஜீவனில்லை என்கிறோம் பரிசுத்தம் என எழுதும் என் ஜீவனில்லை என்கிறோம் பரிசுத்தம் என எழுதும் பரிசுத்த கூட்டம் நடுவில் ஜொலித்தேடும் சத்த ஜோதியே ஆரோபியே வேளையில் ஆடே நெஞ்சம் வாரினோ ஆரோபியே வேளையில் ஆடே நெஞ்சம் வாரினோ. அடுத்ததாக 352வது பாடல் ஜீவியமே ஒரே ஜீவியமே என்கிறதான பாடல். நம் பாடல் புத்தகத்திலே 352வது ஜீவியமே ஒரு ஜீவியமே அண்ட சராசரமனை தெலுமே மேவி வசிக்கும் மனிதரனைக்கும் பூமியில் வாழ்வது ஒரு தரமே பூமியில் வாழ்வது ஒரு தரமே ஜீவியமே ஒரு ஜீவியமே பிறப்பதும் இறப்பதும் தேவசெயல் இறப்பது வாழ்க்கையாகும் இயேசுவின் சாவுகள் பரிசுத்தம் காணும் பரிசுத்தர் ஆட்சியில் சாட்சி கூறும்
இறைவீடு முடிவது வீழ்ச்சியாகும். இறைவீடு முடிவது வீழ்ச்சியாகும். ஜீவியமே ஒரு ஜீவியமே அண்ட சராசரமனை பெருமே மேவி வசிக்கும் மனிதரனைக்கும் பூமியில் வாழ்வது ஒரு தரமே. பூமியில் வாழ்வது ஒரு தரமே. ஜீவியமே ஒரு ஜீவியமே நேத்தம் நம்மை விட்டு செல்வார்களே. அவர் யாரும் செல்லும் விடும் பாரீர். அலறலும் புலம்பலும் உடல்களின் கீழலும் நரகத்தின் தினசரி காட்சிகள். இரக்கத்தின் வழி காணாததையும் காண்பீர். இரக்கத்தின் வழி காணாததையும் காண்பீர். ஜீவியமே ஒரு ஜீவியமே சிறப்பின் முகம் நிற்காட்டல் தேவை. தியாகத்தின் பாதைக்கு செல்வோம் தேவை. என் ஜனம் அழியுதே எங்கும் ஆண்டவர் ஜனிக்கும் சீச தேவை. முன் வருவோர் யாருக்கும் இதுவே வேலை. முன் வருவோர் யாருக்கும் இதுவே வேலை. ஜீவியமே ஒரு ஜீவியமே என்னை பரவித்திட்ட காலமதே. கதை மனிதரின் நாட்கள் செல்லும். உலகத்து சேவை சாகையிலோயும் உன்னுடன் மறித்த பின் வருவது. கிறிஸ்துவின் சேவை நிலைத்து நிற்கும். கிறிஸ்துவின் சேவை நிலைத்து நிற்கும். ஜீவியமே ஒரு ஜீவியமே அர்ப்பணம் தந்தையை கையளித்தேன். கல்வி செல்வம் சுகம் பொருள் அனைத்தும் செல்லுவேன் சொல்லுவேன் இயேசுவே வழியென வாழ்க்கையில் உம்மையை கொண்டு வாழ்வேன். என்றுமே அங்கே நானும் வாழ்வேன். என்றுமே அங்கே நானும் வாழ்வேன். ஜீவியமே ஒரு ஜீவியமே அந்த சராசரம் அனைத்திலுமே மேவி வசிக்கும் மனிதரனைக்கும் பூமியில் வாழ்வது ஒரு தரமே. பூமியில் வாழ்வது ஒரு தரமே. ஜீவியமே ஒரு ஜீவியமே. Thank you, Brother Emmanuel Joseph from Karur for the song, two songs. May the blessed Lord and God lead you and your family and the assembly where you're in fellowship with for the glory of God. Thank you. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and GLM Bookshop Ministries in Chennai. To this day also we have with us our brother Saji Sam from Salala in Oman, the country of Oman, and our brother is the elder in that assembly, and we pray God for him. God be with him and your assembly. Other has
Hope I am audible. Praise be to God. Once again, we welcome you in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today also, we have with us Brother Saji Sam from Salala in the country of Oman, and he is shepherding the elder of that assembly in Salala. May the good Lord lead him and his family and the assembly where he is shepherding. The topic that our brother has taken in the will of God is God who blessed Jacob. It is a very important thing that God blesses us. And each one of us, through the grace of God, is blessed. There's none of us who can tell we are not blessed. So the blessing of God on Jacob that we see in Genesis chapter 32, verse 26, is an important turning point in the word of God, in the patriarchs, as Jacob was after that called Israel. And on that name is the country Israel is still existing because of the 12 tribes. Anyway, we can go and understand the word better in our devotion and in our meditation. And now, as we go into the Bible study, we will know better. Now, we welcome our dear brother Saji Sam from Salala in the country of Oman to this evening Bible study meeting. We praise God for that. Now we also welcome our brother Evangelist Charles Benny from Purel Assembly in Chennai, and we praise God for him also having joined us. May the good Lord be with him as he translates the Bible study from Malayalam to Tamil. May the blessed Lord be with him. We welcome all the dear ones from various places into this evening Bible study. For the blessing of the message or Bible study, I don't know whether from which place Brother Balamurgan is. Yet I request if Balamurgan is online to please pray for the blessing of the message of the Bible study. Over to Brother Balamurgan. I request Evangelist Tommy Kuriakos to pray for the blessing of the message. Over to Evangelist Tommy Kuriakos in Chidambaram. Okay, let's pray. Kekkuda brother? Yeah. Hey, அன்புள்ள தெய்வமே, கிருபையுள்ள கர்த்தாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நல்ல வேலைக்காக அடியார்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய பெரிதான கிருபையினாலே கர்த்தாவே, ഓരോ നാളും ഉമ്മുടെ വസനത്തിനാലെ എങ്ങളെ ആശീർവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുക്കാக ഞങ്ങൾ നന്ദി സെലുത്തുகிறோம். ഉമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൂടി വന്ന് ഉമ്മുടെ വസനത്തിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നത് எங்களோட வாழ்க்கைக்கு எவ்வளோ அருமையாயிருக்கிறது എന്നதை நாங்கள் நினைக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். சேஷமா இந்த மாலை வேலைக்காக நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரம். அருமையான கோடம்பாக்கம் சபைக்காக ഞങ്ങൾ நன்றி செலுத்துகிறோம். அதே போல இந்த கூட்டத்திலே ஒழுங்கிணைச்சிருக்கிற ஓரோ சகோதரங்களுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆதியோட அந்த உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் எங்களை நிறைக்கும்படியாக ഞങ്ങൾ ஜெபிக்கிறோம். தேவ செய்தி கொடுக்கிற அருமையான சகோதரன் சஜி சாம் அவருக்காக ഞങ്ങൾ நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, കഴിഞ്ഞ நாடுகளில் அருமையான சகோதரன் மெசேஜ் கேள்விப்பான் தேவன் கிருபை செய்து அதுக்காக ഞങ്ങൾ நன்றி செலுத்துகிறோம். அதில் கூட அநேக காரியங்களை எங்களுக்கு கற்றுக்கொள்வதற்காக தேவனீர் நீ உதவி செய்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். விசேஷமாய் டிரான்ஸ்லேஷன் செய்கிற பிரிய சகோதரன் சார்ல்ஸ் பென்னி அவங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய பிரசன்னத்தினால நிரப்பும். அருமையான கர்த்தாவே, நல்ல சரியான நிலையில நல்ல வார்த்தைகளை கொடுத்து அது எல்லோருக்கும் புரியக்கூடிய நிலைமையில டிரான்ஸ்லேட் பண்ண கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். நன்மைக்காயும் கிருபைக்காகவும் ஆண்டவரே உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வாதத்துக்கு காரணமாய் தீரட்டும். தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். ஜெபங்கேட்டிக்க ஸ்தோத்திரம். இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் அன்பின் பிதாவே, ஆமென். ஆமென்.
Thank you, Brother Tommy Kuriakos from Chidambaram, the evangelist there in that assembly. May the blessed Lord be with him and his family in the assembly where he is shepherding. Now we are going to the Bible study. Over to Brother Saji Sam and Brother Charles Benny. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആണ്ടവരുടെ നാമം മഹിമപ്പെടുവதாக. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ അനുവദിച്ചതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. மேலும் ஒரு முறை கர்த்தருடைய வசனத்தையோடு நாம் தியானம் செய்யும்படியாக நாம் ஒருமித்து கூடும்படி தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காக ஆண்டவரை துதிக்கலாம். നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയമായിരിക്കുന്ന വേദഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. இன்றைக்கு நாம் சிந்திக்கக்கூடிய வேத பகுதிக்கு நாம் கடந்து செல்லலாம். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 32-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യം. ஆதியாகமம் 32-ாம் அதிகாரம் 26-ாம் வசனம். அவர் நான் போகட்டும் பொழுது விடுகிறது என்றார். அதற்கு அவன் நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய உம்மை போக விடேன் என்றான். നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய நான் உம்மை போக விடேன் என்று அவன் சொன்னான். ഈ ഒരു വാചകം ദൈവമക്കൾക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ്. இந்த வார்த்தை எல்லா தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் மிகவும் அறிமுகமான ஒன்று. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ നാം ഈ വാചകം ആവർത്തിച്ച് ഉരുവിടുന്നവരാണ്. நாம் நம்முடைய ஜெபங்களில் எல்லாம் இந்த வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்துவதுண்டு. നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ആവർത്തിച്ച് ഈ വാചകം ഉരുവിടുന്നുണ്ട്. நம்முடைய தேவைகளுக்காக கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு வந்து ஜெபிக்கும் பொழுது திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிற வார்த்தைகள் இவை. പലപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് നന്മകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് യാക്കോബിനെ പോലെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് മല്ല് പിടിച്ചു മേടിച്ചു എന്ന് പല ദൈവമക്കളും പറയാറുണ്ട്. அநேக சந்தர்ப்பங்களிலே கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெறக்கூடிய தேவனுடைய பிள்ளைகள் சொல்வதுண்டு, நான் யாக்கோபை போல கர்த்தரிடத்திலே போராடி இந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டேன் என்று. പലപ്പോഴും ആ നിലയിലാണ് നാം ആ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളത്. அநேக சந்தர்ப்பங்களில் இப்படிப்பட்ட விதத்திலே நாம் இந்த வசனங்களை இந்த பகுதியை சிந்திப்பதுண்டு. എന്നാൽ നാം ആ ഭാഗം ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് കേവലം ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നില്ല എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. இந்த பகுதியை நாம் கவனித்து பார்த்தால் உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களுக்காக மாத்திரம் இவன் ஜெபித்ததாக இல்லை என்பதை நாம் கண்டுகொள்ள முடியும். യാക്കോബ് ദൈവത്തോട് ആ നിലയിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ കുറെ നന്മകൾ വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല തന്റെ ആവശ്യം. யாக்கோபு கர்த்தருடைய சமூகத்திலே மிக உறுதியாய் ஜெபிக்கும் பொழுது இந்த உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்கள் தனக்கு வேண்டும் என்று அவன் ஜெபிக்கவில்லை. ലോകപ്രകാരമുള്ള സമ്പത്തിൽ തനിക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് 32-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. இந்த 32-ாம் அதிகாரத்திலே உலக பிரகாரமான சொத்து சுகங்கள் அவனுக்கு தேவை என்று அவன் கேட்பதாக இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். അതേ 32-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ഉം 10-ഉം വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. அந்த 32-ாம் அதிகாரத்தில் 9-ஆம் 10-ஆம் வசனங்களை நாம் கவனிக்கலாம். பின்பு யாக்கோபு என் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் தேவனும் என் தகப்பனாகிய ஈசாக்கின் தேவனுமாய் இருக்கிறவரே, உன் தேசத்துக்கும் உன் இனத்தாரிடத்திற்கும் திரும்பி போ, உனக்கு நன்மை செய்வேன் என்று என்னுடனே சொல்லி இருக்கிற கர்த்தாவே, அடியேனுக்கு தேவரீர் காண்பித்த எல்லா தயவிற்கும் எல்லா சத்தியத்திற்கும் நான் எவ்வளவேனும் பாத்திரன் அல்ல. நான் கோலும் கையுமாய் இந்த யோர்தானை கடந்து போனேன். இப்பொழுது இவ்விரண்டு பரிவாரங்களையும் உடையவனானே. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നു, ഞാൻ 2 കൂട്ടമായി മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു വടിയോടുകൂടി പോയ ഞാൻ 2 കൂട്ടമായി മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. ஒரு கோலும் கையுமாய் போனேன், திரும்பி வரும் பொழுது 2 கூட்டம் 2 பரிவாரங்களோடு நான் வந்திருக்கிறேன். ഒരു ബഹുസമ്പന്നനായിട്ടാണ് യാക്കോബ് തന്റെ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത്. ஒரு பெரிய சொத்துடையவனாக ஆஸ்தி உடையவனாக யாக்கோபு தன் சொந்த தேசத்திற்கு திரும்பி வருகிறான்.
അവിടെ രണ്ട് കൂട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രസകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് 8-ാം വാക്യത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. அங்கே 2 பரிவாரங்கள் என்று சொல்லுவதை பார்க்கும் பொழுது ஒரு மிகவும் ருசிகரமான ஒரு விஷயத்தை 8ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்க முடியும். பின்பு ஏசா ஒரு பகுதியின் மேல் விழுந்து அதை முறியடித்தாலும் மற்ற பகுதி தப்பித்துக் கொள்ள இடம் உண்டு என்றான். തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്ക് ആ വാക്കുകളിൽ കാണാം. அந்த சொத்துக்களின் அல்லது ஆஸ்தியினுடைய ஒரு மேன்மையான காரியம் என்ன என்பதை நாம் இங்கே பார்க்க முடிகிறது. ഒരു കൂട്ടം നശിച്ചാലും അത് തന്നെ ഒരു നിലയിലും ഭാരപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ஒரு பகுதி அது அழிந்து போனாலும் தன்னை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது. അത്രമാത്രം സമ്പത്ത് തനിക്കുണ്ട്. அந்த அளவிற்கு அவனுக்கு ஆஸ்தி சேர்ந்து விட்டது. ലോകപ്രകാരവും നാം ചിലരെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിലർ അതിൽ പറയാറുണ്ട്, ചിലതൊക്കെ നശിച്ചു പോയാലും തങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരെ നമുക്ക് ഈ നാളുകളിലും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. இன்றைக்கு கூட உலகத்திலே எனக்கு சில பொருட்கள் நஷ்டம் வந்தாலும் எனக்கு அதை பற்றி ஒரு கவலை இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஜனங்களை நாம் பார்க்க முடியும். അത് അവരുടെ സമ്പത്തിന്റെ ധാരാളിത്തം കൊണ്ടാണ്. அவருடைய ஆஸ்தி சொத்துக்கள் மிக அதிகமாக இருப்பதினாலே அப்படி பேசுகிறார்கள். ഇവിടെയും യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. யாக்கோபினுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இங்கே நாம் அதை பார்க்க முடிகிறது. അവിടെയാണ് ദൈവത്തോട് താൻ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, യാചിക്കുമ്പോൾ അത് കേവലം ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. இந்த பகுதியிலே அவன் செய்யக்கூடிய ஜெபம் கர்த்தரிடத்திலே கெஞ்சி பிச்சை கேட்பது போல கேட்கிறான். ஆனால் உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்திற்காக அல்ல. പിന്നെ എന്താണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അവൻ യാചിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം? அவன் அப்படியானால் எதை விரும்புகிறான், எதை அவன் இறந்து கேட்கிறான்? അവിടെ 25-ാം വാക്യം എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. 25ஆம் வசனத்தை நாம் கவனிக்கலாம். அவனை மேற்கொள்ளாததை கண்டு அவனுடைய தொடை சந்தை தொட்டார். அதனால் அவருடனே போராடுகையில் யாக்கோபின் தொடை சந்து சுளுக்கிற்று. അവന്റെ കാലുകളുടെ ബലം കെടുത്തിക്കളയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. அவனுடைய கால்களின் வலிமையை இல்லாமல் செய்கிற தேவனை இங்கே பார்க்க முடிகிறது. അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവന്റെ ഒരു ജഡത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അവന്റെ കാലുകളുടെ ബലം. அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் சரீரத்தின் கால்கள் பலமுள்ளதாய் அவனுக்கு இருந்தது. ആ ജഡത്തിന്റെ ശക്തിയെ ദൈവം അവിടെ തകർക്കുകയാണ്. அந்த சரீர பலத்தை இல்லாமல் செய்கிறார் தேவன். തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും താൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ആ കാലുകളുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்து அவன் விடுதலை பெற்றது கால்களின் பலத்தினாலே தான். അവൻ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം കവർന്നതിന് ശേഷവും അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷവും അവൻ ഏശാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് തന്റെ കാലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. அவன் சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை பெற்றுக்கொண்டதும் தகப்பனிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டதும் தன் தேசத்தை விட்டு புறப்பட்டு செல்வதும் அவன் யாத்திரை செய்வதெல்லாம் கால்களின் பலத்தினாலே. ലാബാനെ വിട്ട് അവൻ ഓടുന്നതും ആ കാലുകളുടെ ശക്തിയാലാണ്. அந்த இரவு பகலாக அவன் ஓடி செல்வதும் கால்களின் பலத்தினாலே. അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ട ഏശാവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും അവൻ തന്റെ കാലുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. அவன் ஏசாவுக்கு பயந்து ஏசாவை சந்திக்க வரும் பொழுது அவன் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலும் கூட அவனுடைய கால்களை எப்படி அவன் பயன்படுத்துகிறான் என்று பார்க்க முடியும். അത് നാം 8-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. 8ஆம் வசனத்திலே நாம் அதை பார்க்கிறோம். ഒരു കൂട്ടത്തെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കൂട്ടത്തിന് ഓടിപ്പോകാമല്ലോ. ஒரு பகுதி அழிந்து போனாலும் இன்னொரு பகுதி தப்பித்துக் கொள்ள முடியுமே. ഏശാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന്റെ കാലുകളെയാണ്, ആശ്രയിക്കുന്നത് അവന്റെ കാലുകളെയാണ്. அவன் ஏசாவினிடத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கும் அவன் நம்பி இருப்பது, அவன் தைரியமாய் இருப்பது கால்களின் பலத்தினாலே. യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഈ ജഡത്തിലുള്ള അവന്റെ ആശ്രയം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും.
யாக்கோபினுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய சரீர பலன், சரீர மேன்மையை பார்க்க முடியும். പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകളെയും അവഗണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ കാലുകളുടെ ശക്തി അവന് മുഖാന്തരമായി തീർന്നു. அநேக சந்தர்ப்பங்களிலே தேவனுடைய ஆலோசனையும் தேவனுடைய காரியங்களையும் அவன் தவிர்ப்பது அவனுடைய கால்களின் பலத்தினாலே. പലപ്പോഴും അവന്റെ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കി കളഞ്ഞത് ഈ കാലുകളുടെ ശക്തിയാണ്. அநேக சந்தர்ப்பங்களில் அவன் கண்கள் குருடாக்கப்பட்டது இந்த கால்களின் பலத்தினாலே. യേശാവിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഈ കാലുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുമെന്ന് യാക്കോബ് പറയുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് അവിശ്വസിച്ചത്. அவன் ஏசாவினிடத்திலிருந்து தன்னுடைய கால்களின் வலிமையினால் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் என்று அவன் நம்பினது ஆண்டவர் மேலுள்ள விசுவாசம் இல்லாததினாலே. യാക്കോബിന്റെ മടങ്ങി വരവ് ഒരു ഉടമ്പടിയുടെയും ദൈവിക വാഗ്ദത്തത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടതുമാണെന്ന് നാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു. யாக்கோபு திரும்பி வருவது அவன் செய்த ஒரு உடன்படிக்கையும் அவன் தன்னுடைய அந்த ஒரு கர்த்தருடைய அழைப்பினாலே வந்ததையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായം 20 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു. ஆதியாகமம் 28-ாம் அதிகாரம் 20 முதல் 22 வசனங்களில் நாம் அதை பார்க்க முடியும். ആ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. அந்த பகுதியை நாம் சிந்திக்கலாம். அப்பொழுது யாக்கோபு, தேவன் என்னோடே இருந்து நான் போகிற இந்த வழியிலே என்னை காப்பாற்றி எனக்கு உண்ண ஆகாரமும் உடுக்க வஸ்திரமும் எனக்கு தந்து என்னை என் தகப்பன் வீட்டுக்கு சமாதானத்துடைய திரும்பி வர பண்ணுவாரானால் கர்த்தர் எனக்கு தேவனாய் இருப்பார். நான் தூணாக நிறுத்தின இந்த கல் தேவனுக்கு வீடாகும். தேவரீர் எனக்கு தரும் எல்லாவற்றிலும் உமக்கு தசம பாகம் செலுத்துவேன் என்று சொல்லி பொருத்தனை பண்ணி கொண்டான். ഒരു കല്ല് സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ യാക്കോബ് ദൈവവുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാണ്. ஒரு கல்லை சாட்சியாக நிறுத்தி கொண்டு தேவனிடத்திலே யாக்கோபு பொருத்தனை செய்கிறான். ദൈവം അവന് അത് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുകയാണ്. தேவன் அந்த இடத்திலே ஒரு வாக்குத்தத்தம் அவனுக்கு கொடுக்கிறார். എന്നാൽ ആ ദൈവത്തെയും ആ ഉടമ്പടിയെയും ആ വാഗ്ദത്തത്തെയും അവിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു യാക്കോബിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. ஆனால் அந்த தேவன் செய்த வாக்குத்தத்தத்தையும் உடன்படிக்கையும் தேவனையும் அவிசுவாசம் கொள்ளுகிற ஒரு யாக்கோபை நாம் இங்கே பார்க்க முடியும். അവന്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കി കളയുന്ന ജഡത്തിന്റെ ശക്തി, அவனுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் குருடாகும்படி செய்கிற சரீர பலன். ആ ദൈവത്തെ അവിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് 32-ാം അധ്യായത്തിൽ യാക്കോബിനെ നാം കാണുന്നത്. அந்த தேவனை அவிசுவாசப்படுகிற யாக்கோபை ஆதியாகமம் 32-ாம் ആ அதிகாரம் നിലയിൽ അവിശ്വസിക്കുവാൻ കാരണം അവന്റെ ജഡത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. அப்படி தேவன் மேல் அவிசுவாசம் வைப்பதற்கான காரணம் அவனுடைய சரீர பலன். ആ ജഡത്തെ തകർത്തു കളഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം അവൻ അറിയുകയായിരുന്നു. அந்த சரீரத்தை அவர் ஒன்றுமில்லாமல் செய்யும் பொழுது அவன் வாழ்க்கையிலே எது மிக அவசியமானதோ அதை அறிந்து கொள்ளுகிறான். അവന്റെ ബഹുസമ്പത്ത് കൊണ്ടും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവന്റെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യത്തെ അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. அவனுடைய திரளான ஆஸ்தியை கொண்டு தன்னுடைய ஆவிக்குரிய தரித்திரத்தை நிறைவு செய்ய முடியாத, பூர்த்தி செய்ய முடியாத அந்த நிலையை அவன் அறிந்து கொண்டான். അവിടെയാണ് ആ യാക്കോബിന്റെ ആ യാചന പ്രാർത്ഥന നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. அந்த இடத்திலேதான் இந்த சூழ்நிலையில் யாக்கோபினுடைய கெஞ்சும் ஜெபத்தை பார்க்க முடிகிறது. അവൻ ദൈവത്തോട് മുട്ടിപ്പായി യാചിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. தேவனிடத்திலே மிக தீவிரமாய் கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிறதை பார்க்க முடியும். അവൻ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். അവന്റെ ജഡം തകർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം അവൻ കാണുകയായിരുന്നു. அவனுடைய சரீரம் உடைந்து போன பிறகு அவனுடைய தரித்திர நிலைமை அவன் காண முடிந்தது. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் கூட அநேக சந்தர்ப்பங்களில் இது സംഭവിப்பതുണ്ട്. നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ ലോകം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ പലപ്പോഴും കുരുടാക്കാറുണ്ട്.
நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொண்டாலும் இந்த உலகம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்களை அநேக சந்தர்ப்பங்களில் குருடாக்கி விடுகிறது. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ലവോദിക്ക സഭയെ കുറിച്ച് നാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3-ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் வரும்பொழுது லவோதிக்கேயா சபையை குறித்து சொல்லும் பொழுது நாம் இதை பார்க்க முடியும். 3-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3-ஆம் அதிகாரம் 17-ஆம் வசனத்தை கவனியுங்கள். நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவனும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவனும் தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணியுமாய் இருக்கிறதை அறியாமல் நான் ஐஸ்வர்யவான் என்றும் திரவிய சம்பன்னன் என்றும் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்றும் சொல்லிக் சொல்லுகிறபடியால் ലവോദിക്ക സഭയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത്, നീ സമ്പന്നനെന്ന് നീ പറയുമ്പോഴും നീ ദരിദ്രനാണ്. லவோதிக்கா சபையை குறித்து தேவ ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், நீ திரவிய சம்பன்னன் என்று சொன்னாலும் நீ தரித்திரன். അവിടെ അവന്റെ ആ ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ളത് ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. இங்கே தரித்திரன் என்று சொல்லும் போது அது ஆவிக்குரிய தரித்திரத்தை குறிக்கிறது. ലോകപ്രകാരം അവൻ സമ്പന്നനായിരുന്നു, உலக பிரகாரமாக நல்ல ஆஸ்தியுடையவனாக இருந்தான். ഇന്നും ദൈവ മക്കൾ ലോകപ്രകാരം വളരെയേറെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. இன்றைக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் உலக பிரகாரமாக நன்றாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். എന്നാൽ വലിയൊരു ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം ദൈവജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ஆனாலும் ஒரு ஆவிக்குரிய தரித்திரம் தேவனுடைய மக்கள் மத்தியிலே பார்க்க முடிகிறது. എന്നാൽ ആ ആത്മീയ കുറവുകളെ, ദാരിദ്ര്യങ്ങളെ ഒരു ഹൃദയ ഭാരത്തോടെ കാണുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ஆனாலும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய குறைவுகளை, தரித்திரத்தை, இல்லாமையை நாம் பார்க்கக்கூடிய பார்வை அநேக சந்தர்ப்பங்களில் நமக்கு இல்லை. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹൃദയ ഭാരം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ஒரு மனபாரம் அதை குறித்து இல்லாமல் போய்விட்டது. എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ആവശ്യങ്ങളിൽ പോലും നാം ദൈവം മുൻപാകെ വളരെ ഭാരമുള്ളവരാണ്. ஆனாலும் உலக பிரகாரமான சில சிறிய காரியங்கள் ஆனாலும் கூட கர்த்தருக்கு முன்பாக மிகுந்த பாரத்தோடு காணப்படுகிறோம். അതിന് കാരണം ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്ത്, ജഡം നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. இதற்கு காரணம் என்ன? இந்த உலகத்தினுடைய சொத்துக்கள் நம்முடைய சரீரம், ஆவிக்குரிய கண்களை குருடாக்கி விட்டது. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് അതിന് സമാനമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. இதற்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 6-ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்க முடியும். അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഉസിയ രാജാവ് മരിച്ച ആണ്ടിൽ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. ஏசாயா 6-ஆம் அதிகாரம் 1-ஆம் வசனத்திலே உசியா ராஜா மரணமடைந்த வருஷத்தில் என்று வாசிக்கிறோம். അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം യെശയ്യാവ് തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ஏசாயா தன்னை குறித்து 5-ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறதை கவனியுங்கள். വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുക. அப்பொழுது நான் ஐயோ அதமானேன், நான் அசுத்த உதடுகளுள்ள மனுஷன், அசுத்த உதடுகளுள்ள ஜனங்களின் நடுவிலே வாசமாய் இருக்கிறவன், சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் கண்டதே என்றேன். ഇവിടെ യെശയ്യാവ് തന്റെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം കാണുകയാണ്. இங்கே ஏசாயா தன்னுடைய ஆவிக்குரிய தரித்திரத்தை காண்கிறான். എന്നാൽ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ യെശയ്യാവ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് വിലപിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. 5-ஆம் வசனத்திலே ஏசாயா மற்ற ஜனங்களுடைய ஆவிக்குரிய தரித்திரத்தை குறித்து சொல்வதை பார்க்க முடிகிறது. 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. அதே ஏசாயா 5-ஆம் அதிகாரம் 8-ஆம் வசனத்தை கவனியுங்கள். பின்பு யாரை நான் அனுப்புவேன், யார் நமது காரியமாக போவான் என்று உரைக்கிற ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன். அதற்கு நான் 5-ന്റെ 8 5-ஆம் அதிகாரம் 8-ஆம் வசனம். 8-ாம் வாக்கியம். தாங்கள் மாத்திரம் தேசத்தின் நடுவில் வாசமாய் இருக்கும்படி மற்றவர்களுக்கு இடமில்லாமல் போகுமட்டும் வீட்டை சேர்த்து
வயலோடைய வயலை கூட்டுகிறவர்களுக்கு ஐயோ. വീണ്ടും 11-ാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. அதே 5ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். சாராயத்தை நாடி அதிகாலமே எழுந்து மதுபானம் தங்களை சூடாக்கும்படி தரித்திருந்து இருட்டி போகும் வளமும் குடித்துக் கொண்டே இருக்கிறவர்களுக்கு ஐயோ. വീണ്ടും 19-ാം വാക്യം. 19ஆம் வசனத்தை தொடர்ந்து வாசிக்கலாம். நாம் பார்க்கும்படி அவர் தீவிரித்து தமது கிரியை சீக்கிரமாய் நடப்பிக்க வேண்டும் என்றும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருடைய ஆலோசனையை நாம் அறியும்படி அது சமீபித்து வரட்டும் என்றும் சொல்லுகிறவர்களுக்கு ஐயோ. വീണ്ടും 23-ാം വാക്യം. 23ஆம் வசனம். ஆகையால் கர்த்தருடைய கோபம் தமது ஜனங்களுக்கு விரோதமாக மூண்டது. அவர் தமது கையை அவர்களுக்கு விரோதமாய் நீட்டி பர்வதங்கள் அதிரத்தக்கதாயும் அவர்கள் பிணங்கள் நடுவீதிகளில் குப்பை போல் ஆகத்தக்கதாயும் அவர்களை அடித்தார். இவை எல்லாவற்றிலும் அவருடைய கோபம் ஆறாமல் இன்னும் அவருடைய கை നീട്ടിനപടിയേ ഇരിക്കുന്നത്. 23 ആണോ വായിച്ചത്? 5:23 അവിടെ അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. സോറി 23 23 பரிதானத்திற்காக குற்றவாளியை நீதிமானாக தீர்த்து நீதிமானின் நியாயத்தை அவனுக்கு விரோதமாய் புரட்டுகிறவர்களுக்கு ஐயோ. ഇവിടെ യെശയ്യാവ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നു. இந்த பகுதிகளில் ஏசாயா மற்றவர்களுடைய காரியங்களை குறித்து சொல்லி ஐயோ ஐயோ என்று சொல்லுகிறார். എന്നാൽ അവന് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ആത്മീയ പരാജയം കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. ஆனால் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் ஆவிக்குரிய தோல்வியை காண முடியவில்லை. ഉസിയാവിന്റെ മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഉസിയാവ് എന്ന രാജാവിന്റെ ജഡം അവന്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കി കളഞ്ഞു. உசியா என்ற ராஜாவினுடைய அந்த சரீரம் அந்த ஆவிக்குரிய கண்களை குருடாக்கி இருந்தது. അവിടെ ആ ഉസിയാവ് മരിച്ച ആണ്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ദർശനം, ഒരു ആത്മീയ ദർശനം അവന് ലഭിക്കുകയാണ്. அந்த உசியா ராஜா மரித்த போது ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய தரிசனம் ஏசாயாவுக்கு கிடைத்தது. അവിടെ അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അയ്യോ കഷ്ടമെന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന അനുഭവം. இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஏசாயா தன்னை பார்த்து கொண்டு தன் ஜீவியத்தை பார்த்து கொண்டு ஐயோ ஐயோ என்று சொல்லுகிறதை பார்க்க முடியும். പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കുന്ന ജഡത്തെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. அருமையானவர்களே, நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்களை குருடாக்குகிற சரீரத்தை ஒன்றுமில்லாமல் செய்ய வேண்டியது நமக்கு அவசியம். എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുവാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ അയ്യോ കഷ്ടമെന്ന് നിലവിളിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. அப்போது மட்டுமே நம்முடைய ஆவிக்குரிய தரித்திரத்தை நாம் காணவும் ஐயோ கஷ்டமா இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியும். ആ നിലയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കൊരു ഭാരം ആവശ്യമാണ്. அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு மனபாரம் தேவை. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ லூக்காஸ் விசேஷம் നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ ലൂക്കോസിന്റെ 12-ാം അധ്യായം 18 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. லூக்காஸ் விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் முதലുള്ള வார்த்தைகளை நாம் சிந்திக்கலாம். நான் ஒன்று செய்வேன், என் களஞ்சியங்களை இடித்து பெரிதாக கட்டி எனக்கு விளைந்த தானியத்தையும் என் பொருள்களையும் அங்கே சேர்த்து வைத்து பின்பு ஆத்துமாவே உனக்காக அநேக வருஷங்களுக்கு அநேகம் பொருள்கள் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீ இளைப்பாரி புசித்து குடித்து பூரிப்பாய் இரு என்று என் ஆத்துமாவோட சொல்லுவேன் என்று தனக்குள்ளே சிந்தித்து சொல்லிக் கொண்டான். தேவனோ அவனை நோக்கி, மதிகேடனே, உன் ஆத்துமா உன்னிடத்திலிருந்து இந்த ராத்திரியிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படும், அப்பொழுது நீ சேகரித்தவைகள் யாருடையவை ஆகும்
என்றார். தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யவான்களாய் இராமல் தனக்காகவே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிறவன் இப்படியே இருக்கிறான் என்றார். ഇവിടെ ഒരു സമ്പന്നനെ കുറിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത്. இங்கே ஒரு ஐஸ்வர்யவானை குறித்து ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற வார்த்தைகள் இவை. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്ത് നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു പാപമല്ല. நமக்கு இந்த உலக பிரகாரமான ஆஸ்தி இருப்பது ஒரு தவறு அல்ல, பாவம் அல்ல. തിന്നുക കുടിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു പാപമല്ല. சாப்பிட வேண்டும், புசிப்போம், குடிப்போம் என்பதும் பாவம் அல்ல. അതൊക്കെയും ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ധാരാളമായി ലഭിച്ചു എന്ന് വരാം. இதெல்லாம் நமக்கு இந்த உலகத்திலிருந்து அதிகமாய் கிடைக்கலாம். എന്നാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെങ്കിൽ നാം കേവലം മൂഢന്മാരായിരിക്കും എന്നാണ് ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്നത്. ஆனால் இவைதான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் அஸ்திபாரம் என்று நினைத்தால் நாம் மதிகேடர்கள் என்று கர்த்தர் இங்கே சொல்லுகிறார். ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യനെ യേശുക്രിസ്തു മൂഢ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവന് സമ്പത്തുണ്ടായത് കൊണ്ടോ അവൻ തിന്നു കുടിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ല. இந்த இடத்துல இந்த மனுஷனை, இந்த ஐஸ்வர்யவானை ஆண்டவர் மதிகேடனே என்று சொல்வது அவனுக்கு நிறைய சொத்து இருப்பதினாலோ அவன் நன்றாக புசித்து குடிக்கிறவன் என்பதினாலோ அல்ல. അവൻ ആ സമ്പത്ത് മാത്രമായിരുന്നു അവന്റെ ആശ്രയവും സന്തോഷവും. அவனுடைய மகிழ்ச்சி, அவனுடைய நிம்மதி அந்த சம்பத்து அல்லது சொத்துக்கள் மாத்திரமாயிருந்தது. ആ സമ്പത്ത് അവന്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കി കളഞ്ഞു. அந்த ஆஸ்திகள் அவனுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை குருடாக்கி விட்டது. അവന്റെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவனுடைய ஆவிக்குரிய தரித்திரத்தை இங்கே வெளிப்படுத்துகிறார். തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 1 തിമോത്തിയോസ് 6-ാം അധ്യായം. 1 தீமோத்தேயு 6-ாம் அதிகாரத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த விஷயத்தை குறித்து தெளிவாக சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 17-ാം വാക്യം. 1 தீமோத்தேயு 6-ாம் அதிகாரம் 17-ாம் வசனம். இவ்வுலகத்தில் ஐஸ்வர்யவான்களாய் இருக்கிறவர்கள், இவ்வுலகத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்கள் இருமாப்பான சிந்தையுள்ளவர்களாயிராமலும் நிலையற்ற ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் நம்பிக்கை வையாமலும் நாம் அனுபவிக்க வருவதற்கு சகலவித நன்மைகளையும் நமக்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் நம்பிக்கையை வைக்கவும். അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പന്നരോട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആശ വയ്ക്കണം. இங்கே பவுல் சொல்லுகிறார், இந்த உலகத்தின் ஐஸ்வர்யங்களை பார்த்து நீங்கள் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். அது ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. நீங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ കുരുടായി പോയതിന്റെ അനുഭവമാണ്. அப்படி இல்லாமல் போனால் இது நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்களை குருடாக்கின நிலைமையை காட்டுகிறது. പലപ്പോഴും ദൈവ മക്കൾ എന്ന് നാം പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന സമ്പത്തുകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമാണ്. அநேக சந்தர்ப்பங்களிலே நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் இந்த உலக பிரகாரமான ஆஸ்திகளும் சொத்துக்களும் நம்முடைய சரீர பிரகாரமான பலமும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்களை குருடாக்கி விடுகிறது. പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകളെയും ദൈവവചനത്തെയും ഒക്കെയും നിരസിക്കുവാനും നിസ്സാരമാക്കുവാനും ആ സമ്പത്ത് കാരണമായി തീരാറുണ്ട്. அநேக சந்தர்ப்பங்களிலே தேவனுடைய ஆலோசனையும் தேவனுடைய வசனங்கள் சொல்வதையும் நாம் புறக்கணித்து தள்ளுவதற்கு இந்த சொத்துக்கள், ஆஸ்திகள் காரணமாக இருக்கிறது. നാം ഓർക്കുക, നമ്മുടെ സമ്പത്തല്ല നമ്മുടെ പാപം, നമ്മുടെ സമ്പത്തിന്മേലുള്ള ആശ്രയമാണ് നമ്മുടെ പാപമായി തീരുന്നത്. நம்முடைய ஆஸ்திகள் பாவம் அல்ல, ஆனால் ஆஸ்திகளே நமக்கு நிம்மதியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைதான் பாவமாய் தீர்கிறது. യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്റെ സമ്പത്ത് തനിക്കൊരു ആശ്രയമായിരുന്നു. யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய ஆஸ்திகள் அவனுக்கு ஒரு நிம்மதியை தரக்கூடியதா இருக்கிறது. അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടം മുഴുവൻ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. அவருடைய வாழ்க்கையின் ஓட்டம் முழுவதுமே ஆஸ்தி ஆஸ்தி என்றே இருந்தது. അവന്റെ ജഡത്തിന്റെ ശക്തിയിലാണ് അവൻ എന്നും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. அவன் தன்னுடைய சரீர பலத்தின் மேல் அவன் நிம்மதியாக இருந்தான்.
അവിടെ അത് തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ആവശ്യം അവന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. அப்பொழுது அவனுடைய சரீர பலன் அவன் அது இல்லாமல் போன போது அவனுடைய நிலைமை என்ன என்பதை அவன் புரிந்து கொண்டான். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആ കരുതൽ, ആ കരം നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മെ ഭരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் நம்மை பராமரிப்பது, கர்த்தருடைய கரம் நம்மேல் இருப்பது அவசியம் என்ற உணர்வு நமக்கு தேவை. 3-ാം സങ്കീർത്തനം 5-ാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. சங்கீதம் 3-ாம் அதிகாரம் 5-ாம் வசனத்திலே தாவீது சொல்லுகிறதை கவனியுங்கள். நான் படுத்து நித்திரை செய்தேன், விழித்துக் கொண்டேன், கர்த்தர் என்னை தாங்குகிறார். അത് യഹോവ എന്നെ താങ്ങുകയാൽ ഞാൻ ഉണർന്നുമിരിക്കുന്നു. இப்படி சொல்லலாம், கர்த்தர் என்னை தாங்குவதனால் நான் படுத்து நித்திரை செய்து விழித்தேன் என்று சொல்லலாம். എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ള ഒരു ഹൃദയമാണ് നാം ദാവീദിൽ കാണുന്നത്. எவ்வளவோ ஒரு ஆசீர்வாதமான தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிற ஒரு இருதயத்தை தாவீதினிடத்திலே பார்க்கிறோம். ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായ ദാവീദിന് തനിക്ക് ചുറ്റും അനേക നന്മകളും തന്നെ കരുതുവാനും പരിപാലിക്കുവാനും അനേകർ തന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. இஸ்ரவேல் தேசத்தின் ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய தாவீது தன்னை சுற்றி அவனுக்கு சேவகம் செய்ய, தன்னை பராமரிக்க அநேகம் வேலைக்காரர்கள் அவனுக்கு உண்டு. തന്നെ ഉറങ്ങാതെ മയങ്ങാതെ പരിപാലിക്കുവാൻ അനേക പടയാളികൾ തനിക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. தாங்கள் உறங்காமலும் தூங்காமலும் இவனை பாதுகாக்கக்கூடிய போர் வீரர்கள் தாவீதை சுற்றி அநேகர் உண்டு. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ദാവീദ് അവരിൽ ആശ്രയിച്ചില്ല. ஆனால் ஒரு காலும் தாவீது அவர்கள் மேல் நம்பிக்கை வைக்கவில்லை. എന്റെ യഹോവ എന്നെ താങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ദാവീദ് പറയുന്നത്. என்னுடைய தேவன் என்னை தாங்குவதினாலே நான் விழித்திருக்கிறேன் என்று தாவீது சொல்லுகிறார். പ്രിയ ദൈവജനമേ, നമുക്ക് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இப்படிப்பட்ட ஒரு தரிசனம், இப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தை, எண்ணம் நமக்கு அவசியമാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് എന്റെ കർത്താവിന്റെ ബലമുള്ള ഭുജത്താൽ അവൻ എന്നെ പിടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയണം. நாம் இந்த நிலையில் இன்றைக்கு இருப்பது என்னுடைய தேவன் தன்னுடைய கரத்தினால் என்னை தாங்குவதினால், பிடிப்பதினால் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும். അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം നമ്മിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. அந்த சந்தர்ப்பத்திலே கர்த்தருடைய இருதயம் நம்மை குறித்து சந்தோஷமாயிருக்கும். ഇവിടെ യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ യാക്കോബിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യം അതായിരുന്നു. இந்த யாக்கோபினுடைய வாழ்க்கையை நாம் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது யாக்கோபினுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சை அப்படியா இருந்தது. ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ രൂപാന്തരം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு யாக்கோபினுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டதை பார்க்க முடியும். തുടർന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ വലിയ സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. அவன் தொடர்ந்துள்ள அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய வரலாற்றை படிக்கும் பொழுது அந்த பெரிய சத்தியங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസ വീരനായിട്ട് ആ യാക്കോബിനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. எபிரேயர் 11-ாம் அதிகாரத்தில் விசுவாச வீரர்களின் பட்டியலில் ஒரு விசுவாச வீரனாக யாக்கோபை பதிவு செய்திருப்பதை நாம் கவனிக்கலாம். അവിടെ 21-ാം വാക്യം. எபிரேயர் 11-ாம் அதிகாரம் 21-ாம் வசனம். விசுவாசத்தினாலே ஈசாக்கு வரும் காரியங்களை குறித்து யாக்கோபையும் ஏசாவையும் ஆசீர்வதித்தான். விசுவாசத்தினாலே யாக்கோபு தான் மரண காலத்தில் யோசேப்பினுடைய குமாரர் இருவரையும் ஆசீர்வதித்து தன் கோலின் முனையிலே சாய்ந்து தொழுது கொண்டான். അവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, അവൻ വിശ്വാസത്താൽ അനുഗ്രഹിച്ചു. இங்கே நாம் யாக்கோபை குறித்து ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, விசுவாசத்தினாலே யாக்கோபு அவன் ஆசீர்வதித்தான். ജഡത്തിൽ ആശ്രയിച്ച്, ജഡത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച ഒരു യാക്കോബിനെ വിശ്വാസത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മീയ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. தன் சரீர பலத்தினாலும்
உலக சம்பத்தினாலும் அவன் நிம்மதியாயிருந்த திருப்திப்பட்டு கொண்ட யாக்கோபை இங்கே நாம் வாசிக்கும் போது விசுவாசத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக நாம் காண முடியும். യാക്കോബിന്റെ ജീവിതം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ ആത്മീയ അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையை நாம் படிக்கும் பொழுது இந்த விலையேற பெற்ற ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை குறித்து நாம் சிந்திக்க முடிகிறது. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും ഈ ഒരു വലിയ ആത്മീയ സമ്പത്ത്, ഒരു ദൈവിക സമ്പത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ആവശ്യമാണ്. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இப்படிப்பட்ட விலையேற பெற்ற ஆவிக்குரிய ஆஸ்தி, தேவனுடைய சொத்து நமக்கு அவசியமானது. പലപ്പോഴും നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഭാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. அநேக சந்தர்ப்பங்களில் நாம் பாரப்பட்டு ஜெபம் பண்ணுவதெல்லாம் இவ் உலக பிரகாரமான ஆஸ்திகளுக்காகத்தான். അതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടരുതെന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവും ദൈവവചനവും നമ്മോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் என்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் கர்த்தருடைய வேத வசனமும் நமக்கு அடிக்கடி சொல்லுகிறது. എന്നാൽ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്ന്, എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്ന് കർത്താവ് നമ്മോട് പറഞ്ഞുവോ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. எப்படி ஜெபம் பண்ண கூடாது, எதற்காக ஜெபம் பண்ண கூடாது என்று கர்த்தர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறாரோ அதற்கு நேர் மாறாய் நாம் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് നമുക്കുള്ള ഭാരം പോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. அநேக சந்தர்ப்பங்களில் என்னுடைய வாழ்க்கையை நாம் திரும்பி பார்த்தால் உலக பிரகாரமான காரியங்களை குறித்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய கவலையை விட ஆவிக்குரிய காரியங்களை குறித்த கவலை குறைவாக இருக்கிறதை நாம் கண்டுகொள்ள முடியும். അത് നമ്മിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരണമായി നമ്മുടെ ആത്മീയ ദൃഷ്ടികൾ കുരുടാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക. எந்த அளவிற்கு உலக பிரகாரமான கவலைகள் அதிகம் இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய பார்வை குருடாய் இருப்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഈ നാളുകളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ യാചിക്കേണ്ടത്, കണ്ണുനീരോടെ യാചിക്കേണ്ടത് ഒരു ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാചനയാണ്. நாம் அருமையானவர்களே, இந்த நாட்களிலே கர்த்தரிடத்திலே நாம் இறந்து கேட்க வேண்டியது ஆவிக்குரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தான். നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവിനോട് അറിയിക്കുവാൻ പറയുമ്പോൾ ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അത് സ്തോത്രത്തോടെ അറിയിക്കുക എന്നാണ്. நாம் பிலிப்பியர் நிருபம் 4ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் பொழுது நம்முடைய தேவைகளை குறித்து கர்த்தரிடத்திலே கேட்கும் பொழுது ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜெபத்தினால் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். എന്നാൽ നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് കണ്ണുനീരോടെ നിലവിളിയോടെയാണ്. ஆனால் அநேக சந்தர்ப்பங்களிலே நாம் நம்முடைய தேவைகளை கர்த்தரிடத்திலே சொல்லும் பொழுது கண்ணீர் சிந்தி அல்லது சத்தமிட்டு கதறி நாம் கேட்கிறோம். ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവരായിട്ട് നാം അതേക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടാറുണ്ട്. இருதயம் உடைந்து போனவர்களாய் நம்முடைய தேவைகளை குறித்து பாரத்தோடு ஜெபிக்கிறோம். എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഹൃദയ നുറുക്കത്തോടെ നാം എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காக, ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்காக இருதயம் உடைந்து என்றைக்காவது ஜெபித்திருக்கிறோமா? എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വിഷയങ്ങളിൽ കണ്ണുനീരില്ല എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? நம்முடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களை குறித்து நாம் ஏன் கண்ணீர் சிந்த முடியவில்லை என்று என்றைக்காவது சிந்தித்திருக்கிறோமா? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്തും നമ്മുടെ ജഡവും നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அருமையானவர்களே, இந்த உலக சொத்துக்களும் நம்முடைய சரீரமும் கூட நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்களை குருடாக்கி வைத்திருக்கிறது. ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്തോ മഹത്വമോ ശക്തിയോ ഒന്നും മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സഹായിക്കയില്ല എന്ന് ഈ നാളുകളിൽ നാം കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இந்த உலகத்தின் ஆஸ்திகளும் உலகத்தின் செயல்பாடுகளும் நமக்கு எந்த விதத்திலும் உதவுவது இல்லை என்று சமீப நாட்களிலே நாம் கண்டு கேட்டு இருக்கிறோம். എന്നിട്ടും നാം ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്തുകളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചും നാം ഭാരപ്പെടുന്നു. ஆனாலும் இந்த உலக பிரகாரமான ஆஸ்திகளை குறித்தும் அது சம்பந்தமான காரியங்களை குறித்தும் அதிக பாரத்தோடு காணப்படுகிறோம். പ്രിയമുള്ളവരെ, യാക്കോബിനെ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ രൂപാന്തരം ആവശ്യമാണ്. அருமையானவர்களே, யாக்கோபை போல நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றம் அவசியமானது. അതിനായി ആ യാക്കോബ് ആ ദൈവത്തോട് മല്ലിട്ടതുപോലെ അതിനുവേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് മല്ലിടുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാകണം. அதற்காகவே யாக்கோபு தேவனுடைய சந்நிதியில் அவன் போராடி ஜெபித்தது போல நாமும் ஒரு போராட்டம் செய்ய வேண்டும். പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിനായുള്ള വലിയൊരു വാഞ്ച നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ആവശ്യമാണ്.
அதற்கான ஒரு பெரிய ஒரு வாஞ்சை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவசியமானது. അവിടെ യാക്കോബിന്റെ ജീവിതം നാം തുറന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. அவனுடைய வாழ்க்கையை தொடர்ந்து படிக்கும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுக்கு கிடைத்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை நாம் பார்க்க முடியும். അതിനുശേഷമുള്ള അവന്റെ ജീവിതം പഠിച്ചാൽ അവനെ ഭൗതികമായതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആത്മീയമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. நாம் அவனுடைய வாழ்க்கையின் தொடர்ச்சியை நாம் படித்து பார்த்தால் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களை விட மேலாக ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு கிடைத்தது. യോസേഫിന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ താൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. யோசேப்பின் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும் போது யாக்கோபு சொல்லுகிற வார்த்தைகளை நாம் கவனிக்க முடியும். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 48-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ താൻ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. ஆதியாகமம் 48-ாம் அதிகாரம் 15-ാം വചനത്തിലെ யாக்கோபு இப்படி பேசுகிறார். ഞാൻ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെയും എന്നെ പുലർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവം, நான் பிறந்தது முதல் இந்த நாள் வரைக்கும் என்னை நடத்தி வந்த தேவன். ഈ ഒരു വലിയ ദർശനമാണ് പ്രിയരെ നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய தரிசனம் அருமையானவர்களே இந்த நாட்களில் நமக்கு அவசியம். അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ ചിന്തകൾ എല്ലാം നാം തകർക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. இதற்கு தடையா இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சரீர பிரகாரமான சிந்தனைகள் எல்லாவற்றையும் தகர்த்து எறிய வேண்டும். യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ ആശ്രയമായിരുന്ന ആ ജഡത്തിന്റെ ശക്തിയെ തകർത്തപ്പോഴാണ് അവൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദാരിദ്ര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. யாக்கோபினுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுக்கு ஆறுதலாய் இருந்த அவனுக்கு தைரியம் கொடுத்த சரீரம் உடைக்கப்பட்ட போது, அது தகர்க்கப்பட்ட போது அவன் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டான். അവന്റെ അനവധിയായ സമ്പത്തിനും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നികത്തുവാൻ കഴിയാത്ത അവന്റെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യത്തെ അവൻ കണ്ടു. அவனுடைய மிகுதியான ஆஸ்திகள் அவனுடைய ஆவிக்குரிய தேவையை சந்திக்க முடியாத நிலையை அவன் கண்டு பெற்றுக்கொண்டான். അത് അവന്റെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യത്തെ മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആ അനുഗ്രഹത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് അവൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. அவனுடைய ஆவிக்குரிய தரித்திரத்தை மாற்றி அவனுக்கு ஆவிக்குரிய ஐஸ்வர்யத்தை கொடுப்பதற்கு தேவனால் மட்டுமே முடியும் என்று அவன் புரிந்து கொண்டான். വിശ്വസ്തരായ ദൈവം ആ യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ആ യാക്കോബിനെ കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. உண்மையுள்ள தேவன் யாக்கோபை ஆசீர்வதித்தார். விசுவாச வீரர்களின் பட்டியலிலும் யாக்கோபு இடம் பிடித்தான். ഉപായിയായ യാക്കോബ് വിശ്വാസ വീരനായി തീർന്നതാണ് ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ആ സാക്ഷ്യപത്രം. ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை அவன் பெற்றுக்கொண்டதன் சாட்சி விசுவாச வீரர்களின் பட்டியலில் அவன் இடம் பெற்றது. ഉപായിയായ യാക്കോബ് വിശ്വാസ വീരനായി തീർന്നു. ஒரு சாதாரண யாக்கோபு அவன் விசுவாச வீரனாய் மாறினான். പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കഥാവിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം. അവന്റെ സന്നദ്ധയിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ദൃഷ്ടികളെ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി ദൈവസന്നദ്ധയിൽ കണ്ണുനീരോടെ യാചിക്കുവാൻ, ഹൃദയ നുറുക്കത്തോടെ യാചിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ വാഞ്ചിക്കാം. அருமையானவர்களே, நம்முடைய கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நம்மை ஆறுதல் படுத்திக் கொண்டு நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் பிரகாசம் அடையவும், ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை இறந்து கேட்கவும் தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന സമയങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും ഇടയായി തീരട്ടെ. இந்த காலகட்டத்திலே தேவன் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய நேரங்களை எல்லாம் இதற்கென்று பயன்படுத்த தேவன் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வாராக. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ഒരു വാക്ക് നന്ദിയുടെ വാക്കുകൾ പറയട്ടെ. நன்றி சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன். ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളോടുകൂടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. இந்த நாட்களில் கர்த்தருடைய வசனத்தை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறேன். കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം അതിനുള്ളതായ സാവകാശം നൽകി. கடந்த 3 நாட்கள் இந்த தேவன் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்தார். അതിനാൽ പ്രിയ കോടമ്പക്കം അസംബ്ലിയോടും പ്രിയ സഹോദരൻ സന്തോഷ് ജോൺസണോടുമുള്ള എന്റെ നന്ദികളെ അറിയിക്കുന്നു.
அதற்காக கோடம்பாக்கம் சபைக்கும் கோடம்பாக்கம் சபையை சேர்ந்த சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். അതുപോലെ ഈ സന്ദേശം തമിഴിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത പ്രിയ സഹോദരൻ ചാൾസ് ബെന്നി സഹോദരനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. அது மாத்திரமல்ல, இந்த செய்தியை மலையாளத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழியாக்கம் செய்த சர் சார்ல்ஸ் பென்னி அவர்களுக்கும் அவருக்காகவும் கர்த்தரை நன்றியோடு துதிக்கிறேன். യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ പ്രിയ സഹോദരൻ ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. எந்தவித கஷ்டமும் இடையூறும் இல்லாமல் இந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு சகோதரன் அவர் செயல்பட்டதற்காக கர்த்தரை துதிக்கிறேன். തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും പ്രിയ ദേവദാസന് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ചുമൽ കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ. தொடர்ந்துள்ள நாட்களிலும் ஆவிக்குரிய ஊழியங்களிலே சேர்ந்து செயல்பட தேவன் உதவி செய்யட்டும். കോടമ്പക്കം അസംബ്ലിയിലെ ദൈവജനത്തിന്റെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനകളെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. கோடம்பாக்கம் சபையை சேர்ந்த தேவனுடைய விலையேறப்பெற்ற மக்கள் விசுவாசிகள் எனக்காக ஜெபிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய வார்த்தைகளை முடித்துக் கொள்ளுகிறேன். ആമേൻ. ஆமென். Praise be to God. This evening time also, the word has come strongly to us from Oman, and we praise God how Jacob's life was turned, and he had a turning point at the time when he met from the Lord of hosts. And after that, the angel, when he asked Jacob to leave him, and Jacob insisted that he should be blessed. Similarly, should be our attitude to God, to be blessed, not in our material things much, but more importantly, incomparably in our spiritual aspects. And this is a very important concept in our day-to-day life. We may seem we are going good, but even the other people are also going good other than the believers. So let us be very careful in our attitude to the spiritual eyes that the Lord has told. Let them, those who hear, let them hear and understand. Let them who have eyes, let them see and believe. So with this attitude in our life, let us long for the spiritual things more importantly and incomparably than the material aspects in our life. So we thank our dear brother Saji Sam from the country of Oman for having joined us and given us by the Bible studies on the 3 days, the first 2 days being from Luke chapter 13 verse 6 to 9, and the second and the third final day was from Genesis chapter 32 verse 26. So we praise God for what God has been doing through the dear brother. He is also the elder of the Oman assembly in Salalah. Let us pray for him as he shepherds there. It is not an easy thing, we know, and yet with all these he has come and shared the word of God. Let us give all glory and honor to our living God for what God is doing through him. And also we thank Evangelist Charles Benny. We thank him and in the Lord for having joined us this evening time and in such a smooth way translated the message, the Bible study from Malayalam to Tamil. We praise God for him and all that God is doing in his life. We also thank brother Emmanuel Joseph from Karur, and he had sang the songs with his family. We praise God. Thank you, brother, once again for having sang the songs with your family. It is a blessing to see the families involved in the meetings, and we praise God for the dear brother as he is very much longing to involve his family.
May the Lord be with him and his family and the assembly where he's in fellowship with in Karur. Also, we thank all the dear ones who have joined even this evening time from various quarters of Tamil Nadu, Chennai, and India. May the blessed Lord be with you all, and also outside. We know many are seeing it after the meeting gets over. We thank God for having used GLMK Space TV for in YouTube to listen to the Word of God every day. By the grace of God, word is being proclaimed through the social media. It is we thank God for what God is doing through this. I did not think it would come so far, but nevertheless, it is the doing of God who has led us, the Kodambakkam Christian Assembly, thus far. We praise God for what God has done, and we thank God for the light of this world, the Word of God, the sword that is so important is always there in front of us. And today also we had seen the various scripture portions that we should remember and give glory to God, so that we would thank God for all that he has done. We once again thank all of you. We are closing here with a closing prayer. So for the closing prayer, I request from Karaikudi, Dr. Nagarajan Velu to close in with the word of prayer and benediction, if possible. Over to Brother Nagarajan Velu, the elder of that Karaikudi assembly. Praise Lord, brother. Praise the Lord, brother. Yes, brother. நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நாளுக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். பிதாவே, இந்த நாளுடைய இந்த மாலை வேளைக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளில் கூட கர்த்தாவே, உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக ஆண்டவரே, உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் உதவி செய்வதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லா அருமையான சகோதரன் சஜி சாம் அவர்களே, ஆண்டவரே, நீர் சலாலாவிலிருந்து ஆண்டவரே கடந்த 2 நாட்களாக நீர் பயன்படுத்தினீர். அவர் ஆண்டவரே கொடுத்த அருமையான வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கு கூட யாக்கோபின் வாழ்க்கையிலிருந்து ஆண்டவரே நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களுக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏதோ உலக பிரகாரமான ஆண்டவரே இந்த உலகத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்களை அல்ல, அதை காட்டிலும் மேலான ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவரே தேடக்கூடிய மனுஷனாக, அது தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவராக தேவனோடு கூட போராடி ஆண்டவரே இந்த காரியங்களை பெற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். நிறைய பரிவாரங்கள், நிறைய செல்வங்கள், நிறைய உலக பிரகாரமான காரியங்கள் இருந்தது. அவைகளாலே அவருக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. ஆண்டவரே அது எல்லாவற்றையும் புறந்தள்ளி தேவனுடைய ஆண்டவரே அந்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனுஷனாக அவர் காணப்பட்டார் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். பிற்பாடு ஆண்டவரே அவர் தன்னுடைய குடும்பத்தை ஆசிர்வதிக்கும் பொழுதும் அந்த காரியத்தை நாங்கள் பார்க்க முடிகிறது. அந்த விசுவாசிகள் பட்டியலில் அவருடைய பெயர் ஆண்டவரே காணப்படுகிறது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். இவ்விதமாய் ஆவிக்குரிய காரியங்களை ஆண்டு உமக்கு அடுத்த காரியங்களை தேடி நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டு அநேக பெரிய காரியங்களை ஆண்டவர் நீர் செய்திருக்கிறீர். அவருடைய வாழ்க்கை எங்களுக்கெல்லாம் பாடங்களாக வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பதற்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த அருமையான காரியத்தை இன்றைக்கு எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு அருமையான தாசனுக்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து அந்த சகோதரனை ஆசிரியப்பீராக. அவர்களுடைய சபை, அவருடைய குடும்பத்தார், அங்கு ஆண்டவரே சலாலாவில் கூடி வரக்கூடிய ஆண்டவரே அந்த திருச்சபையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் உங்களுடைய பாதத்தில் விழுந்து நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம். அந்த மலையாள செய்தியை தமிழில மிக எளிமையாக ஆண்டவரை எல்லாரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வண்ணம் எங்கள் அருமையான சகோதரன் பென்னி அவர்கள் ஆண்டவரை மொழிபெயர்த்து கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். அருமையான சகோதரன் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா அவர்களை கெஞ்சுகிறோம். ஊழியத்தில் எடுத்து பயன்படுத்தும் அந்த குடும்பத்தார், திருச்சபை மக்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம். இன்றைக்கு பாடல்கள் பாடின கரூர் சகோதரனுக்காக ஸ்தோத்திரம். அந்த சகோதரன் குடும்பத்தாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் ஆண்டவரே முடத்தில் நாங்கள் வேலைகள் செய்கிறோம். இவ்விதமாய் இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல ஒருவேளை இது குறைந்து வருது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். இன்னும் பயமும் அச்சமும் இன்னும் அநேக விதமான காரியங்கள் எங்களுக்குள்ள இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஆனாலும் கர்த்தர் எங்களை தேற்றக்கூடியவராக இருக்கிறீர். அதற்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உங்களுடைய வார்த்தை ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே எங்களை தேற்றுகிறதற்காக நாங்கள் துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த கூட்டத்தை மிக நேர்த்தியாக ஆண்டவரே இது ஒழுங்கு செய்து இதை ஆண்டவரே மிக சிரத்தையோடு கூட நடத்தி கொண்டு வரக்கூடிய அருமையான சகோதரன் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். அவர் குடும்பத்தாருக்காக ஜெயிலம் ஆண்டவரே அந்த ஒர்க் ஷாப்புக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தாவை தொடர்ந்து நீர் அவர்களை எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டுமாய் உங்களுடைய பாதத்தில் விழுந்து கெஞ்சுகிறோம். இதற்காக எல்லா பிரதிபலனையும் நீ கொடுக்க வேண்டுமா வேண்டிய செய்யணும். இந்த நாள் இணைப்புல வந்த உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே நீர் பேர் பேராக ஆசிரியத்து இந்த இரவில் அவர்களோடு கூட நீர் பேச வேண்டுமாய் உங்களிடத்தில் நாங்கள் விண்ணப்பம் செய்கிறோம். சகல துதியும் கனமும் மகிமையும் நாங்கள் உமக்கே செலுத்துகிறோம். யாவற்றை எங்கள் ஆண்டவர் ரட்சகருமாய் இருக்கிற எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவினுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்நியோன்ய ஐக்கியமும்
இன்றும் என்றும் சதா காலங்களில் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். Thank you, Dr. Nagarajan Velu from Karaikudi for the closing prayer and benediction. May the good Lord be with you and your family. Now from here we are closing the this today meeting, and tomorrow evening, God willing, we shall meet, and let us pray for the meeting also. May the good Lord be with us till we meet tomorrow evening at 6:45. May the Lord bless each one of us till then. God bless.